Assalamu alaikum. Welcome to Mymensingh Online Primary School. How are you, my dear student? I hope all of you are fine. I am also fine. I am Anisur Rahman, Assistant Teacher of Chotoragapur Gov Primary School, Ishwarganj, Mymensingh. Now, coronavirus become very dangerous in our country. So, please stay at home. Don't go outside the home. If you have to go outside the home, please wear mask and keep distance from another person. Wash your hands for 20 seconds after return to your home. Today we will discuss about the topic of your exam preparation. Question number 4. Write short composition. For that we need our general knowledge and thinking power. এর জন্য আমাদের সাধারণ জ্ঞান ও চিন্তা শক্তির প্রয়োজন। And at first we have to know about the text. এবং প্রথমেই আমাদেরকে অনুচ্ছেদ সম্পর্কে জানতে হবে। Let's try to know about the text. চলো আমরা টেক্সট সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি। My home district. My home district is Kishoreganj. আমার নিজ জেলা হচ্ছে কিশোরগঞ্জ। It is about 145 kilometers from Dhaka. এটা ঢাকা থেকে 145 কিলোমিটার দূরে। It is a district headquarters. এটা একটা জেলা সদর। The district has 8 municipalities, 13 upazalas, 108 unions and 1745 villages. এই জেলায় 8টি পৌরসভা, 13টি উপজেলা, 108টি ইউনিয়ন এবং 1745টি গ্রাম রয়েছে। The name Kishoreganj comes from the name of an old landlord known as Brajokishore Pramanik or Nandakishore Pramanik. The name Kishoreganj, Kishoreganj নামটি comes আসে from থেকে the name of an old landlord known Brajokishore Pramanik or Nandakishore Pramanik. পুরাতন জমিদার ব্রজকিশোর প্রামাণিক এবং নন্দকিশোর প্রামাণিকের নাম থেকে। The area of Kishoreganj municipality is about 10 square kilometers. কিশোরগঞ্জ পৌরসভার আয়তন 10 বর্গ কিলোমিটার। The river Narasunda flows through the town. নরসুন্দা নদীটি শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে। কিশোরগঞ্জ is a small town. কিশোরগঞ্জ একটি ছোট শহর, but there are many important places in and around it. কিন্তু এর ভিতরে এবং বাইরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। The largest Eid fairgrounds called Shulakia Eid Ground and the well-known government Gurudwara College are in the town. সবচেয়ে বড় ঈদগাহ ময়দান শুলাকিয়া, যার নাম শুলাকিয়া ঈদগাহ, এবং সরকারি গুরুদয়াল কলেজ এই শহরে আছে। People from many districts comes, বিভিন্ন জেলা থেকে লোকজন আসে to this place, এই স্থানে to celebrate ঈদ উদযাপন করতে। The Pagla Mosque is also my home district. পাগলা মসজিদও আমার নিজ জেলা। Outside the town, শহরের বাহির দিকে you can visit the fort of Isa Khan at জঙ্গলবাড়ি। শহরের বাহির দিকে জঙ্গলবাড়িতে তুমি ঈসা খান ফোর্ট দেখতে পাবে। You can also see the Shah Muhammad Mosque at 11 Sundur. তুমি 11 সুন্দরে শাহ মোহাম্মদ মসজিদও দেখতে পাবে। Near the Puleshwari River, Puleshwari নদীর কাছে you can see the Shiva temple of Chandrapati. চন্দ্রাবতীর শিব মন্দির দেখতে পাবে। কিশোরগঞ্জ is also the home district of some famous people. কিশোরগঞ্জ কিছু বিখ্যাত ব্যক্তির নিজ জেলা। চন্দ্রাবতী, the first woman poet of Bangla literature, was born here. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, was born here, এখানে জন্মগ্রহণ করেছিল। Two writers of children literature, বাংলা সাহিত্যের শিশু সাহিত্যের দুইজন লেখক উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী and সুকুমার রায় are also from here. উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী এবং সুকুমার রায়ও এখান থেকে এসেছে। The great painter Zainul Abidin comes from Kishoreganj too. বিখ্যাত চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিনও এখান থেকে এসেছে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, the first acting president of Bangladesh, is also from here. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামও এখান থেকে এসেছে।
আই লাভ মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট, আমি আমার নিজ জেলাকে অত্যন্ত ভালোবাসি। So now let's write a short composition about my home district in at least 5 sentences. চলো এখন আমরা 5টি বাক্যে আমার নিজ জেলা সম্পর্কে, কমপক্ষে 5টি বাক্যে আমার নিজ জেলা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখি। Now I am talking with you in Bangla to understand the lesson. এখন আমি তোমাদের সাথে একদম বাংলায় কথা বলবো আমাদের লিসন অর্থাৎ পাঠটি বোঝার জন্য। ধন্যবাদ। তো এ পর্যায়ে আমরা মূল আলোচনা চলে যাচ্ছি। বিষয়টা হচ্ছে আমরা 4 নং কোশ্চেনে একটা কম্পোজিশন লিখতে বলবে, একটা অনুচ্ছেদ থাকবে, সেই অনুচ্ছেদ থেকে একটা কম্পোজিশন লিখতে বলবে। তো অনেক সময় কম্পোজিশনটা লিখতে বলা হয় যে কমপক্ষে 5টা বাক্যে লিখতে হবে, অথবা 5টা বাক্যে লিখতে বলা হয় সর্বদাই। তবে কখনো কখনো আনসারিং কোশ্চেনের মাধ্যমে লিখতে হয়, অর্থাৎ কোশ্চেন থাকে, কোশ্চেনের আনসারগুলি দিতে হবে। অর্থাৎ যে কম্পোজিশন আমরা লিখব সেই কম্পোজিশনে যে কোশ্চেনগুলি থাকবে ওই কোশ্চেনের আনসারগুলি আমাদের অবশ্যই থাকতে হবে, অথবা অনেক সময় কোশ্চেন থাকে না। আর যা হোক, কোশ্চেন থাক বা না থাক, তো আমাদের একটা ধারণা নিতে হবে প্রত্যেকটা এখানে যে কম্পোজিশনগুলি দেওয়া হয় আমাদের যে পাঠ্য বইয়ে যে অনুচ্ছেদগুলি আছে সেই অনুচ্ছেদ থেকেই বেশিরভাগ আনসার করা হয়, দু একটা হয়তো ব্যতিক্রম হয়। এই জন্য আমরা এই অনুচ্ছেদটাই আমরা হুবহু লিখে রাখলেই আমাদের আনসার হয়ে যায়। তো এত বড় অনুচ্ছেদ লিখলে অনেক সময় লাগে, আর যেহেতু বলা হয়েছে কমপক্ষে 5টি সেন্টেন্সের মধ্যে লিখতে হবে, তো এইখানে আমরা 7 থেকে 8 অথবা 9-10টা লাইন আমরা সিলেক্ট রাখবো যে আমরা কোন কোন লাইনগুলি আমরা আমাদের অনুচ্ছেদে লিখবো, আর বাকিগুলি আমরা বাদ দিয়ে আমরা অনুচ্ছেদে লিখবো, যাতে যেভাবেই প্রশ্ন করুক যেন এই 8-10টা লাইন আমাদের এই কোশ্চেনের আনসার হিসেবে এসে যায়। আমরা এই বুদ্ধিটুকু কাটালে আমরা অনেকেই 4 নম্বর প্রশ্নের এই কম্পোজিশন অর্থাৎ রচনার আনসারটা দিতে পারবো। এইখানে দেখছি তোমরা যারা আছো অনেকেই এই আনসারটা নিয়ে ভয় পাও, কীভাবে লিখবো কি না লিখবো। এই জন্য আমরা কম্পোজিশনে কোন কোন লাইনগুলি আমরা গুরুত্বপূর্ণ সেই লাইনগুলি আমরা সবসময় লিখবো। এটা আমার এই পাঠটি দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে, অন্যান্য অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রেও তাই। সো আমি এখন লিখছি, প্রথমেই লিখবো আমরা মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট, নিজের হোম ডিস্ট্রিক্টের কথা বলা হয়েছে। তুমি যে ডিস্ট্রিক্টেরই থাকো না কেন, এখানে যেহেতু ময়মনসিংহ অনলাইন প্রাইমারি স্কুলের ক্লাস নেওয়া হচ্ছে, ধরলাম আমরা ময়মনসিংহ ছাড়া অন্য ডিস্ট্রিক্টের থাকো, যে ডিস্ট্রিক্টেরই থাকো না কেন, আমাদের একটা জিনিস ফলো রাখতে হবে, কিশোরগঞ্জ জেলাটাকে আমি নিজের জেলা মনে করব। সুতরাং কিশোরগঞ্জ জেলাটাকে নিজের জেলা মনে করে যদি আমি কিছু লাইন বাদ দিয়ে আনসার করি তাহলেই হবে। তো আমি এখান থেকে লাইনগুলি বাদ দিব, আর মেইন লাইনগুলি লাগবো যেভাবেই প্রশ্ন করা হোক যাতে আনসারগুলি দেওয়া যায়। মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট ইজ কিশোরগঞ্জ, এই লাইনটা থাকবে। ইট ইজ অ্যাবাউট 145 কিলোমিটার ফ্রম ঢাকা থাকবে। ইট ইজ এ ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্স থাকবে। দ্য ডিস্ট্রিক্ট হ্যাজ 8 মিউনিসিপ্যালিটিস, 13 উপজেলাস, 108 ইউনিয়নস and 1745 villages থাকবে। দ্য নেম কিশোরগঞ্জ come from the name of an landlord known as Bhojokishu Pramanik or Bhojokishu Pramanik থাকবে। The area of Kishorganj municipality is about 10 square kilometers থাকবে। The river Narasunda flows through the town থাকবে। এই পর্যন্ত আমরা পুরোটুকুই লিখে দেব, যেভাবে প্রশ্ন করুক এখান থেকে প্রশ্ন থাকতে পারে। Kishorganj is a small town থাকবে, but there are many important places in and around it থাকবে। The largest youth fairground called Shulakia Eid Ground and the well-known Government Gurudwara College are in the town থাকবে। অর্থাৎ এই পর্যন্ত আমরা থাকতেছে পিপল ফ্রম মেনি ডিস্ট্রিক্ট, এই লাইনটা আমি বাদ দিলাম, এই লাইনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ না, এই লাইনটা বাদ দিলাম। তারপর the Patna Mosque is also my home district, এই লাইনটা বাদ দিলাম, কিছু ছোট করতে হবে এই জন্য বাদ দিচ্ছি। Outside the town you can visit the fort of Ishakan at Jangalbari, এই লাইনটা থাক। You can also এই লাইনটা বাদ দিই, Shah Muhammad Mosque at Agara Sindur, near the Puleshwari river you can see, এই লাইনটা বাদ দিই। তারপর
Kishorganj is also the name, the home district of some famous people. এই লাইনটা থাকবে চন্দ্রবতী the first woman poet of Bangla literature was born here থাকবে two writers এই লাইনটা আমরা বাদ দিই, এই লাইনটা বাদ দিচ্ছি। তারপর the great painter এই লাইনটা বাদ দিই ছোট করার সাথে। তারপর সৈয়দ নজরুল ইসলাম the first acting president of Bangladesh is also from here এই লাইনটা থাক I love my home district। তো আমরা যে লাইনগুলি বাদ দিছি এই লাইনগুলি বাদ দিয়ে বাকিটুকু আমরা যদি লিখে দিই তাহলেই হবে। এখানে হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে যে লাইনগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে সেই লাইনগুলির প্রশ্ন থাকবে কিনা। প্রশ্ন না থাকাটা স্বাভাবিক, কারণ যে লাইনগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে অন্য কারো জেলা সম্পর্কে লিখতে গেলে এই ব্যক্তিগুলি অন্য কারো জেলায় অথবা এই স্থানগুলি অন্য কারো জেলায় নাই, ওই জন্য এই লাইনগুলি বাদ দিতে হবে। নিজের জেলা সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, এমন প্রশ্ন করবে যাতে তোমাদের নিজের জেলায় থাকে। তো এইখানে আমি কিশোরগঞ্জ, তুমি নিজে কিশোরগঞ্জ জেলার ব্যক্তি, সেই হিসাবে কিশোরগঞ্জের একটা অনুচ্ছেদ লিখেছ, বাকি লাইনগুলি বাদ দিয়ে এগুলি। এখন যদি মনে করো যে তুমি নিজে ময়মনসিংহের ছেলে অথবা ময়মনসিংহের মেয়ে, সুতরাং সেই ময়মনসিংহের হয়ে যদি তুমি লিখতে চাও তাহলে শুধুমাত্র আমরা কিছু কিছু পয়েন্ট বাদ দিলেই হচ্ছে। তো এখানে দেওয়া আছে মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট, উপরে মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট দিবা, এখানে আমি লিখে রেখেছি মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট, মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে একটা টার্ম অনুচ্ছেদ। তারপর দেওয়া আছে মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট ইজ কিশোরগঞ্জ, এখানে মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট ইজ ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জের জায়গায় ময়মনসিংহ। তারপর দেওয়া আছে ইট ইজ অ্যাবাউট 145 কিলোমিটার ফ্রম ঢাকা, আমাদের ময়মনসিংহ ঢাকা থেকে 120 কিলোমিটার, এর জন্য 125। ইট ইজ অ্যাবাউট 145 এর জায়গায় 125 কিলোমিটার ফ্রম ঢাকা। তারপর হচ্ছে ইট ইজ এ ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্স, আমরা জানি আমাদের ময়মনসিংহ শহরটা একটা সিটি কর্পোরেশন এই জন্য, এবং ডিভিশনাল শহর, বিভাগীয় শহরের জন্য ইট ইজ এ ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার্স। এখানে ডিস্ট্রিক্টের স্থলে আমরা ডিস্ট্রিক্টের স্থলে আমরা কি ডিভিশনাল বসিয়ে দিয়েছি। তারপর the district has 8 municipalities, 13 upazalas, 108 unions, 1745 villages। এই তথ্যটা আমাদের নিজ জেলা সম্পর্কে বসিয়ে দেব। the district has, আমাদের জেলা একটা পৌরসভা বেশি আছে, এই জন্য আগে আমরা বসিয়ে দিলাম 1 সিটি কর্পোরেশন। তারপর 8 মিউনিসিপ্যালিটিস স্থানে 9 মিউনিসিপ্যালিটিস, 13 উপজেলা, ঠিক আছে। তারপরে ইউনিয়ন এখানে ছিল 108টা, এখানে হচ্ছে 146টা, 146 ইউনিয়নস, এন্ড গ্রাম এখানে ছিল 1745, আর আমাদের হচ্ছে 2709, অর্থাৎ 2709 ভিলেজেস। তারপর এখানে আছে দ্য নেম কিশোরগঞ্জ কামস ফ্রম দ্য নেম, এটা যেখানে আছে ব্রজকিশোর প্রামাণিক এবং নন্দকিশোর প্রামাণিকের নাম থেকে এসেছে। তো আমাদের ময়মনসিংহের নামটাও কোনো একজন ব্যক্তি থেকে এসেছে, সেটা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। আমাদের এই ময়মনসিংহের একজন পুরাতন শাসক ছিল, যার নাম হচ্ছে মোমেন শাহ, তার নাম থেকে এসেছে, তো আমরা ওইটাই লিখে দিলাম মোমেন শাহ। দ্য নেম ময়মনসিংহ কামস ফ্রম দ্য নেম অফ এ রুলার, অর্থাৎ এই লাইনগুলি ঠিক রাখছি। দ্য নেম অফ এন পর্যন্ত এই এন হয়ে যাচ্ছে এ রুলার, এখানে যে ওল্ড ল্যান্ডলর্ড ওইগুলির পরিবর্তে হচ্ছে এ রুলার নোন অ্যাজ মোমেন শাহ, সেম এটুকু মোমেন শাহ বসিয়ে দিয়েছি। ব্রজকিশোর প্রামাণিক এবং নন্দকিশোর প্রামাণিকের স্থলে মোমেন শাহ বসিয়ে দিয়েছি। এরপর হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে the area of কিশোরগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি is about 10 square kilometers, আর আমাদের শহরটা হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন, সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটির স্থলে সিটি কর্পোরেশন হবে। এখানে দেওয়া হচ্ছে the area of ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন is about, এটা হচ্ছে 10 স্কয়ার, আর আমাদেরটা হচ্ছে 90 স্কয়ার কিলোমিটার। তারপর হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে দা রিভার নরসুন্দা ফ্লোজ থ্রু দা টাউন, এখানে নরসুন্দা নদীটা শহরের মাঝখান দিয়ে গেছে, আর আমাদের জানি আমরা ব্রহ্মপুত্র গেছে, এই জন্য দা রিভার ব্রহ্মপুত্র ফ্লোজ থ্রু দা টাউন। এরপর এখানে আছে কিশোরগঞ্জ ইজ এ স্মল টাউন, আমাদের তো ছোট শহর, ঢাকা শহরের তুলনা করতে গেলে ছোট শহর, এই জন্য আমরা লিখলাম
Mymensingh is a small town, but there are many important places in and around it. এই কথাটা রয়ে গেছে, but there are many important places in and around it. তারপর এখানে দেওয়া আছে the largest ঈদগাহ fairground. ঈদগাহ ময়দান আমাদের নাই, বড় ঈদগাহ ময়দান আমাদের নাই, সুতরাং এটা এই কথাটা বাদ দিয়ে এখানে দা অয়েল নোন গভর্নমেন্ট গুরুদয়াল কলেজ, তাদের গভর্নমেন্ট গুরুদয়াল কলেজ আছে, সেম আমাদেরও গভর্নমেন্ট আনন্দমোহন কলেজ আছে, সেই স্কুলে আমরা আনন্দমোহন কলেজ লাগিয়ে দিচ্ছি। দা অয়েল নোন গভর্নমেন্ট আনন্দমোহন কলেজ, এখানে আর দেওয়া আছে কারণ এখানে ঈদগাহ এবং কলেজ দুইটা দেওয়া, এই জন্য আমরা দিব এখানে ইজ ইন দা টাউন, অর্থাৎ আমাদের শহরে আছে। তারপরে এখানে দেওয়া আছে আউটসাইড দ্য টাউন ইউ ক্যান ভিজিট, এখানে তাদের জেলা যেটা আছে আমরা পরিবর্তন করে আমাদের জেলাটা দেব। আউটসাইড দ্য টাউন ঠিক রেখেছি, আউটসাইড দ্য টাউন ইউ ক্যান ভিজিট দ্য রাজবাড়ি, এখানে দেওয়া আছে ইউ ক্যান ভিজিট দ্য ফোর্ট অফ ঈশা খান এট জঙ্গলবাড়ি, আর আমাদের হচ্ছে রাজবাড়ি, ইউ ক্যান ভিজিট দ্য রাজবাড়ি অফ গৌরীপুর, আমাদের গৌরীপুরের রাজবাড়ি, এন্ড মুক্তাগাছা শাহী লজ, এবং আমাদের ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা শাহী লজ। তারপর হচ্ছে কিশোরগঞ্জ ইজ অলসো দ্য হোম ডিস্ট্রিক্ট অফ সাম ফেমাস পিপল, সেম আমাদের এই লাইনটা হচ্ছে Mymensingh is also the home district of some famous people. এই পর্যন্ত এই লাইনটা ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে চন্দ্রবতী the first woman poet of Bangla literature was born here. প্রথম বাংলা সাহিত্যের মহিলা কবি তাদের জন্মগ্রহণ করেছিল, আমাদের তো মহিলা কবি নেই, প্রথম মহিলা কবি নেই, তো আমাদের যা আছে তার কথা লিখলাম। বেঙ্গলি সায়েন্টিস্ট স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু, ময়মনসিংহের লোক ছিলেন, বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু, তার নাম বসিয়ে দিলাম। বেঙ্গলি সায়েন্টিস্ট স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু ওয়াজ বর্ন হেয়ার। তারপর হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে বাকি লাইনগুলি বাদ। সৈয়দ নজরুল ইসলাম দ্য ফার্স্ট অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ ইজ অলসো ফ্রম হেয়ার, তো তাদের একজন প্রেসিডেন্ট ছিল, তাও প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাদেরটা ছিল প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, আমাদের প্রথম দিকের রাষ্ট্রপতি না থাক, পরবর্তীতে আমাদের রাষ্ট্রপতি ছিল, তো আমরা তার কথাই লিখলাম। জাস্টিস আহসানুদ্দিন চৌধুরী দ্য ফর্মার প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ ইজ অলসো ফ্রম হেয়ার, সেই ওই লাইনটাই নজরুল ইসলামের নামের স্থলে জাস্টিস আহসানুদ্দিন চৌধুরী, দ্য ফার্স্ট অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্টের স্থলে দিছি ফর্মার প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ ইজ অলসো ফ্রম হেয়ার। আমাদের আলোচনা শেষ। লাস্টের লাইন, আই লাভ মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট, আমি আমার নিজ জেলাকে ভালোবাসি। এভাবে আমরা অনুচ্ছেদ দেখবো এবং প্রত্যেকটা অনুচ্ছেদ আমরা মেন লাইনগুলি অনুচ্ছেদ থেকে কেটে নিয়ে আমরা আমাদের আনসার করব, তাহলে আশা করি আমাদের কোনো সমস্যা থাকবে না। আর আনসারিং কোয়েশ্চেন যদি অনুচ্ছেদের বাহিরে কোনো অনুচ্ছেদ লিখতে বলা হয়, অনুচ্ছেদের বাহিরে যদি কোনো রচনা লিখতে বলা হয়, সেই সম্পর্কে পাঠ আমি পরবর্তীতে একটা পাঠ নেব, তোমরা অবশ্যই আমার পরবর্তী পাঠটা দেখবে। তো 4 নং কোয়েশ্চেন কীভাবে আনসার করতে হয় সেই মডেলটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এভাবে আনসার টু দি কোয়েশ্চেন নং 4 মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট, এখানে পুরোটা লেখা যায় নাই, মডেল হিসাবে লিখেছি। এভাবে লিখে শুরু করতে হবে, একটু ডান থেকে শুরু করে তারপরে একটার পর একটা লাইন লিখতে হবে। তো আমি এটা এখানে লিখে দিচ্ছি। তোমরা আশা করি বিষয়টা ভালো করে বুঝতে পেরেছ। আশা করি আর কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। 4 নং কোয়েশ্চেনের আনসার তোমরা গল্প থেকে বাছাই করে লাইন দিয়ে তোমরা অনুচ্ছেদ লিখে নেবে, অর্থাৎ কম্পোজিশন লিখে নেবে। তবে এই ক্ষেত্রে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন গল্প আসলে পরীক্ষা কতটুকু নিব না নিব, সেই চিন্তা আগে থেকেই রাখলে তোমাদের পরীক্ষায় তোমাদের সময় বাঁচবে। ধন্যবাদ। আশা করি আমার পাঠটুকু বুঝেছ এবং সকলেই পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে আশা রেখে এখানেই আজকের পাঠ শেষ করছি। ধন্যবাদ সকলকে। আসসালামু আলাইকুম।